गुसाई जी श्री गुसाई जीए श्री महाप्रभु जी क्यों ग्रंथ अधूरो पूर्ण कर्यो छे? तो अणुभाष्य श्री महाप्रभु जी अधूरू श्री गुसाई जीए पूर्ण करेलू छे। वसंतना दिवसों ठाकुरजीना चरणारविंद शा माटे ढांकवामां आवे छे? ठाकुरजीना चरणारविंद ढांकवानुं कारण ए छे के दासत्व जे छे एनुं जो स्मरण थाय, चरणारविंद दासत्वनुं स्मरण करावे छे आपणने के आपणे प्रभुना दास छीए। प्रभुना दास छीए जो ए स्मरण थाय तो जे खेलमां ठाकुरजी साथे रमवानी वात छे तो ए दासत्वनुं स्मरण थाय तो आपणे ठाकुरजी पर गुलाल उडाड़ी न सकीए। ए आपणे उडाड़े तो वांधो नहीं, आपणे एना उपर न उडाड़ी सकीए। तो खेलनो जे आनंद जे छे आवी शके नहीं, एटले दासत्वनुं स्मरण न थाय એટલા માટે ચરણ ઉપર વસ્ત્ર ખેલ પૂરતો પછી પાછા હટાવી લેવામાં આવે છે। ઠાકોરજીને સુખ છે એટલા માટે મહાપ્રભુજી યમનાષ્ટકને પહેલો ગ્રંથ શા માટે, યમનાષ્ટક એ પહેલો ગ્રંથ શા માટે છે? એ મંગલાચરણ છે। મહાપ્રભુજીએ જે ભક્તિ પ્રકટ કરી છે એ નિર્ગુણ ભાવવાળી ભક્તિ છે। निर्गुणा भक्ति है आ पुष्टि मार्ग। निर्गुणा भक्ति नो अर्थ शू? निर्गुणा भक्ति एने कहेवाय कि भगवान जे छे अंशी छे, हूँ अंश छूं। ए भाव वाड़ी जे भक्ति जे छे मूलभूत अंदर ए भाव रहेलो छे कि अंश अंशी नो तादात्म्य नो जे भाव जे छे एवा प्रकारनी जे भक्ति छे ए निर्गुणा भक्ति कहेवाय। बीजा जे कई पण भावो जे छे एनी अंदरथी प्रकट थता ए संचारी होई शके, पण मूल स्थायी भाव भक्तिनो ए अंश अंशीनुं तादात्म्य छे। गोपीजनों माटे बधा गोपी गोपी करीने गोपीजनोने कोई स्त्रीओ समझे छे, पण गोपीजनों पण एम कहे छे न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्मद्रक विखन सार्तो विश्वगुप्त ए सख उदयवान सातोताम गुहे। गोपीजनों ने कई भान पड़ती नथी। गोपीजनों जे छे एने कोई शास्त्रनी खबर नहोती। गोपीजनों बस ए खाली प्रेम ज समजती थी। आ वात एवुं नहोती। गोपीजनों कहे छे के अमे ओळखीए छीए के तमे कृष्ण कोण छो, अमे तमारा परमात्मा रूपने पण जाणीए छीए। न खलु गोपिका नंदनो भवान, तमे खाली गोपिकाना पुत्र छो एटલું જ नहीं, पण तमे बधाय देहीओना हृदयमां विराजता अंतरात्मा रूपे विराजता अंतर्यामी पण परमात्मा छो ए अमे जाणीए छीए। अखिल देही नाम अंतरात्मद्रक। आ तो ब्रह्माजी वगैरह देवताओं प्रार्थना करी है। विघ्नसार्थी तो विश्वगुप्त आ विश्वનું રક્ષણ કરવા માટે સખ ઉદયવાન સાતુતામ કુલે। आप यादव कुलમાં आप જૈનમાં છો, પણ ખાલી જન્મવાને કારણે કે સામાન્ય માણસ જન્મે એવા કોઈ आप જૈનમાં નથી કે आप મારા એવા કોઈ પ્રેમી નથી કે સામાન્ય પ્રેમિકા કોઈ પ્રેમીને પ્રેમ કરતી હોય એવી આ કોઈ પ્રેમિકાઓની કથા નથી। આ ગોપિકાઓની ગોપિકાઓ એ સમજે છે कि आ तो आपणो परमात्मा प्रकट थयो छे, जे आपणा अंदर बिराजेलो परमात्मा बहार प्रकट थयो छे। न खलु गोपिका नंदनो भवान। तो आपणी जे निर्गुणा भक्ति आ भक्ति छे कि भगवान जे छे अंशी छे, परमात्मा छे, हूँ आत्मा छूं तो ए परमात्मा छे। ए भाव मूलक जे भक्ति जे छे ए निर्गुणा भक्ति छे। अने निर्गुणा भक्तिनुं जो प्रतीक होय, मूर्तिमंत स्वरूप होय तो श्री यमुनाजी छे। निर्गुण भाववाળી भक्ति श्री यमुनाजीनी छे। એટલે યમનાષ્ટકે આપણે કેવી ભક્તિ કરવાની? શ્રી યમુનાજી જેવી। ઠાકોરજીમાં પ્રેમ કેવો હોવો જોઈએ? શ્રી યમુનાજી જેવો। તો શ્રી યમુનાજીના ભાવવાળી જે ભક્તિ જે છે એ યમુનાજી જે છે મૂર્તિમંત સ્વરૂપ છે આપણી ભક્તિનું, કે આપણી ભક્તિ યમુનાજીની ભક્તિ જે કૃષ્ણ પ્રત્યેની છે એવી ભક્તિ જે છે આપણી કૃષ્ણ પ્રત્યે હોવી જોઈએ। એ મહાપ્રભુજી આ સંપ્રદાયને आदर्श बतावा माटे यमुनाष्टकने मंगलाचरण बनावे छे, यमुनाजीनी स्तुति करे छे अने यमुनाजीने एक आदर्शना रूपमां श्री महाप्रभुजी आपणी समक्ष के भक्ति पुष्टि भक्तिनुं स्वरूप आवुं होय ए श्री यमुनाजीनुं छे। एवुं आपणे यमुनाजीना पुत्र कीधा छे बधाने। श्री यमुनाजीना पुत्र एटले ज कीधा छे के आपणे यमुनाजीना पुत्र बनीए, यमुना पुत्र न बनीए। यमुना पुत्र बनो तो वांधो नहीं, पण यमुना पुत्र एवी लीलाओ न करता कि तमे यमुना पुत्र थई जाओ। यमुनाजीना पुत्र बनो एम। तो यमुनाजीना पुत्र छे એટલે આપણે यमुनाजीનું પૈપાન કરીએ છીએ। यमुनाजी જેવી ભક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થાય। સેવામાં સ્નાન કરીએ તો શ્રી यमुनाजीને પહેલા સ્મરણ કરીએ છીએ कि कृष्ण वल्लभे देवी यमुने ताप हारिणी सेवायै स्नातुम इच्छामि जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु।
આ બોલીને સ્નાન થાય તો જ સ્નાન થાય. ગમે એટલું કૂવાનું મેંડવાળું જલ હોય ને, પણ યમુનાજીનું સ્મરણ નથી તો હજી અપરસ બરાબર પાકી નથી થઈ, કાચી થઈ છે. ગમે એવી અપરસ કાચી છે, પાકી નથી. યમુનાજીનું સ્મરણ કરીને સ્નાન કરો તો પાકી અપરસ છે. તો શ્રી કૃષ્ણ અપરસ કરતી વખતે બોલતા આ શ્લોક બોલીએ છીએ આપણે કે શ્રી કૃષ્ણ વલ્લભે દેવી યમુને તાપહારિણી સેવાયે સ્નાતુમ ઈચ્છામિ જલે અસ્મિન સન્નિધિમ કુરુ. આ બોલીને સ્નાન કરવામાં આવે છે. આ બોલી એટલે કે હે યમુનાજી, આપ અમારે જે નહાવું છું એ જલની અંદર આપ પ્રકટ થાઓ અને મારો દેહ છે ભગવત સેવાને અનુકૂળ બનાવો. તો યમુનાજી તો આપણે માતા છે, મહાપ્રભુજી કહે છે આદર્શ છે, આદર્શ ભક્ત છે, સૌથી મોટા ભગવદીયા છે શ્રી યમુનાજી છે. એટલે યમુનાષ્ટક આપણો ત્યાં મંગલાચરણ છે, પ્રવેશ દ્વાર છે આ પુષ્ટિ માર્ગમાં. હવે વસંત પંચમીના કલશમાં 5 વસ્તુ હોય છે: આંબાનો મોર, સરસવ, બોર, ખજૂરી, રાયનો છોડ. આની ભાવના શું છે? હકીકતમાં ભાવના જે કંઈ પણ છે તે, પણ હકીકતની અંદર તો આ વસંત પંચમી દિવસે કામ પ્રકટ થાય છે, કામદેવ પ્રકટ થાય છે. કામદેવનું કલશના રૂપમાં પૂજન છે. એ પૂજન દેવતાનું છે, એ કામ દેવતાનું પૂજન છે વસંત પંચમીના દિવસે. આપણે ત્યાં સેવામાં એની ભાવના, ભક્તના હૃદયના ભાવ એ અંકુરિત થયા છે, એવી ભાવના વિચારી છે. પણ એ છે એ વસંત એ કામદેવનું પૂજન છે. એક બહુ સુંદર પ્રશ્ન કર્યો છે, ખૂબ ધન્યવાદને પાત્ર છે આવો પ્રશ્ન કર્યો છે કે કેવા હૃદયમાં શ્રી પ્રભુ ક્યારેય પધારતા નથી અને તેનું કારણ શું? ઉત્તમમાં ઉત્તમ પ્રશ્ન છે. જો આ સમજી જાય તો આપણું કલ્યાણ થઈ જાય કે કેવા હૃદયમાં શ્રી પ્રભુ ક્યારેય પધારતા નથી અને એનું કારણ શું. બીજું, જીવ કઈ રીતે બહિર્મુખ થાય છે, સમજાવો. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કેવા હૃદયમાં પ્રભુ પધારતા નથી. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે વિષયાક્રાંત દેહાનામ નાવેશ સર્વથા હરે. વિષય વાસના જેના હૃદયમાં ભરેલી છે ત્યાં પ્રભુ ક્યારેય પધારતા નથી. વિષયાક્રાંત દેહાનામ નાવેશ સર્વદા હરે. ભગવાનનો આવેશ વિષય વાસનાનો જેની અંદર હૃદયમાં ભરાયેલી હોય વિષય વાસના જ્યાં ભરાયેલી હોય, કાદવ કીચડના રૂપમાં વિષય વાસનાનું કાદવ ભરેલું હોય, ત્યાં ભગવાન ક્યારેય પધારતા નથી. તો વિષયાક્રાંત દેહાનામ નાવેશ સર્વદા હરે. આપણે ત્યાં વિષય કેટલો જ માન્ય છે આપણા માર્ગમાં, મહાપ્રભુજીના ઉપદેશમાં. જેમ ભગવાને આજ્ઞા કરી છે કે ધર્મા વિરુદ્ધો યહ કામ કામોસ્મિ ભરતર્ષભ. હે અર્જુન, પ્રાણી માત્રના હૃદયમાં કામ રહેલો છે, પણ ધર્મથી જે વિરુદ્ધ નથી એવા પ્રકારનો જે કામ છે મારું સ્વરૂપ છે. ધર્મા વિરુદ્ધો યહ કામ કામોસ્મિ ભરત. કામ ખરાબ નથી, એ તો દેવતાના રૂપમાં આપણે એનું પૂજન કરીએ છીએ. અને કામ ન હોય તો આ સૃષ્ટિ આ ચાલી જ ન હોય. જો ભગવાન કહે છે કે કામ તો એ હૃદયમાં બધાના પ્રાણી માત્રના હૃદયમાં હું કામ રૂપે બિરાજું છું, પણ ધર્મથી વિરુદ્ધ ન હોય. જે ધર્મથી વિરુદ્ધ નથી એવા પ્રકારનો કામ એ સાક્ષાત હું જ છું, મારી વિભૂતિ છે. તો કામ તો ભગવાનની વિભૂતિ છે, ધર્મથી વિરુદ્ધ કામ. એટલે શાસ્ત્ર જે કહે છે એની મર્યાદાની અંદર જો કામો ભોગ એ નિંદિત નથી. શાસ્ત્રની મર્યાદા જે છે, કારણ કે શાસ્ત્રની મર્યાદાની જો બહાર જશું, પરસ્ત્રી ગમન અને પુરુષ ગમન એ સૌથી મોટું પાપ છે. વ્યભિચાર એ સૌથી મોટું પાપ છે. અને દરેક સમાગમની અંદર કોટી બ્રહ્મહત્યાનું પાપ લાગે છે. કોઈ પુષ્ટિ માર્ગી પણ નથી, બાકાત નથી. એ કોટી બ્રહ્મહત્યાનું પાપ શાસ્ત્રમાં કહેવાયેલું છે વ્યભિચારને કારણે. તો વ્યભિચાર એ સૌથી મોટું મહાન પાતક છે. એટલે પરસ્ત્રી ગમન અને પરપુરુષ ગમન એ આપણા પુષ્ટિ માર્ગની અંદર પણ, મહાપ્રભુજીના માર્ગમાં પણ
પરપુરુષ ગમનને કોઈ દિવસ લીલા નહીં કહેવાય, પરસ્ત્રી ગમન એને કોઈ લીલા નથી, એવી કોઈ ભગવાને લીલા નથી કરી કે પરપુરુષ સાથે કે પરસ્ત્રી સાથે એ સ્વચ્છંદ રમણ કરવું એ પુષ્ટિમાર્ગી કોઈ લીલા નથી, કોઈ ભાવના નથી. એ નરકનો દરવાજો છે. માલા પિરામણી ગમે એટલી કરશો ને, આવા નારકી જીવો ક્યારેય મુક્ત થવાના નથી. એ નરકના અધિકારી છે જીવો કે એની ગમે એટલી માલા પિરામણી કરો, ગમે એટલી મર્યાદા રાખો, ગમે એટલી ટાંકીઓ સારી રાખો, ગમે એટલા હાથ ખાસા કરો, ગમે એટલા નાહો, પણ નરક તમને છોડશે નહીં. જો તમે પરસ્ત્રી ગમન અને પરપુરુષ ગમનમાં ફસાયા તો મહાપ્રભુજી કહે છે હું હાથ ઊંચા કરી દઉં છું, હું નહીં બચાવું તમને, કારણ કે શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ કોઈ વસ્તુને હું સ્વીકારતો નથી. એટલે બહુ સુંદર પ્રશ્ન કર્યો છે કે હૃદયમાં જો આવો કામ ભરાયેલો હશે, વિષય ભરાયેલો હશે જે ધર્મથી વિરુદ્ધ જશે, તો ભગવાન તેના હૃદયમાં ક્યારેય પણ પ્રવેશ થઈ શકશે. નરસિંહ મહેતા આપણે ભલે કંઈ મર્યાદા હતા, મર્યાદા નહોતા, એ આપણી ભ્રમણા છે કે મર્યાદા છે. પુષ્ટિ તરીકેનું ઉદાહરણ આપ્યું છે કલ્યાણરાયજી. હરિરાયજીના પિતાએ નરસિંહ મહેતાને પુષ્ટિ ગણાવ્યા છે. અને એ નરસિંહ મહેતા એમ કહે છે કે પર દુઃખે ઉપકાર કરે તો એ મન અભિમાન ન આણે રહે, જીવા થકી અસત્ય ન બોલે અને પરસ્ત્રી જેને માત રહે. તો એ વૈષ્ણવ, એને વૈષ્ણવ કહેવાશે. એટલે મેં કાલે વાત કરી, અમારાથી મોટા વડીલ શ્રી ગોવિંદરાયજી મહારાજ શ્રી બધા પરિચિત છે, સૌરાષ્ટ્રના કોઈ એમનાથી અપરિચિત હોય એવું મને નથી લાગતું. ગોવિંદરાયજી શિબિરમાં એમ આજ્ઞા કરતા હતા કે માનવતા પહેલાં જોશે, પછી વૈષ્ણવતા જોશે અને પછી પુષ્ટિ માર્ગીયતા આવી શકશે. તો વૈષ્ણવતા કઈ કે સામાન્ય જે શાસ્ત્રની અંદર જે બતાવેલી તંત્રોક્ત વૈષ્ણવતા છે, અને એના પછી પુષ્ટિમાર્ગીય એના પછીની વાત છે. તો એ છે પર દુઃખે ઉપકાર કરે તો એ મન અભિમાન ન આણે રે, જીવવા થકી અસત્ય ન બોલે, પરસ્ત્રી જેને માતરે, વૈષ્ણવ જન તો તેને રે કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે. તો એ લક્ષણ આપણી અંદર હોવા જોઈએ. પીડ પરાઈ જાણે, પર દુઃખે ઉપકાર કરે તો એ મન અભિમાન ન આણે, ખોટું ક્યારેય ન બોલે, જીવવા થકી અસત્ય ન બોલે, અને પરસ્ત્રી સામે હંમેશા એ માતા જેવી દ્રષ્ટિ રાખે, એ વૈષ્ણવજન કહેવાય. અને એવી રીતે આપણે રહેશું તો આપણું હૃદય પણ વિશુદ્ધ રહેશે, એ કામનાઓમાં ફસાયેલું નહીં રહે. તો પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ પણ આપણા હૃદયમાં એ બિરાજશે. બાકી તો એ પશુની જેમ વાંદરાના ઠેકડા કહેવાય, કારણ કે શાસ્ત્ર પ્રમાણે ચાલે તો મનુષ્ય, શાસ્ત્રનો ઉચ્છેદ કરીને મન ફાવે તેમ ચાલે એ બધા વાંદરા છે. એટલે વાંદરાને તો કોઈ સિદ્ધાંત હોતો નથી. એને કોઈ ધર્મ કે એને મન ફાવે ઠેકડો મારે, પછી એને મનોરથનું નામ દે કે લીલાનું નામ દે કે ભગવત સ્મરણનું નામ દે કે ગમે એ નામ દે, રાસલીલાનું નામ દે કે જે નામ દે, પણ એ વાંદર લીલા છે, રાસલીલા નથી. તો વાંદરાઓના ઠેકડા છે. આ વાંદરાઓની પૂંછડી પકડાવીને બે ચાર ઢોલ ધપાટ કરવી જોઈએ, ને કે તો વાંદરા આપણને હેરાન કરે. પકડાઈ જાય તો પૂંછડી પકડી લેવી જોઈએ, એમાં કોઈ વાંધો નથી. વાંદરાને આપણે કહ્યું હેરાન કરે તો પૂંછડી પકડવામાં કાંઈ વાંધો નથી. એટલે નામ ઘણા આપી દીધા છે, મોટા મોટા નામ આપી દીધા છે. કોઈ ભગવત સ્મરણ, રાસલીલા, એ અંગીકાર, આ બધા નામ આપીને આ બધા વાંદર લીલા ચાલી રહી છે. આ વાંદરાઓને વાંદરાની ઉછળકૂદ છે આ બધી. એ ક્યારેય એટલે બહુ સુંદર પ્રશ્ન કર્યો કે ભાઈ આપણું હૃદય તો વિશુદ્ધ હોય, ભક્તિભાવવાળું હોય, પ્રેમ ભાવવાળું હોય, ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ જ્યાં ભરાયેલો હોય, ત્યાં વિષય વાસના જે છે એને કોઈ સ્થાન નથી. અને મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે, મારા ઘરની વાત નથી, મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે વિષયાક્રાંત દેહાનામ નાવેશ સર્વદા હરે. વિષયોનો આક્રાંત હૃદયમાં ભગવાનનો આવેશ ક્યારેય થતો નથી. ઘણા પછી ભગવદ વાર્તાની અંદર આવું કરે છે ત્યારે ચીડ ચડે છે, બાકી વાંદર લીલા ગમે આ કરતા કાંઈ વાંધો નથી. પણ ભગવદ વાર્તાની અંદર એવું બતાવવામાં આવે, પુષ્ટિ સંપ્રદાયના સિદ્ધાંત સાથે એવી છેડછાડ કરવામાં આવે, બહુ બદનામ કરી દેવામાં આવ્યો છે આ માર્ગને. આ માર્ગને નુકસાન ન કરો, ધોતી બંડીને તિલકના વેશને લજાવો નહીં, બાકી તમારે વાંદર લીલા કરવી હોય તો પુષ્ટિ માર્ગમાંથી બહાર નીકળીને કરો તો કાંઈ વાંધો નથી. પણ પુષ્ટિ માર્ગમાં તો નહીં જ ચાલે. પછી કોઈને કે ખરાબ આવું ન બોલાય, મેં કીધું બોલવું જ પડે, કારણ કે સંપ્રદાયને નુકસાન થાય છે એટલે બોલવું પડે. પ્રભુનો આવેશ તો ક્યાંય સપનામાં પણ નહીં થાય. શ્રી હરિરાય ચરણ કામાખ્ય દોષ વિવરણ ગ્રંથમાં શું સમજાવે છે, મેં હમણાં જ એની શિબિર કરી લીધી છે.
સુરતની અંદર કેસેટ કદાચ અહીં પ્રાપ્ત હોય તો મેળવી લેજો. આખો ગ્રંથ મેં સમજાવી દીધો છે. કામાખ્ય દોષ, અત્યારે મેં કીધું ને બસ એ જ કે વાંદર લીલા ન કરો, વાંદર વેળા ન કરો. કામ તો ભગવાનની વિભૂતિ છે, પણ ધર્મથી વિરુદ્ધ કામ તો સૌથી મોટો દુશ્મન છે ભક્તિ માર્ગનો. એ કામથી બચવા માટે હરિરાયજી આ મોટો ગ્રંથ લખ્યો છે, કામાખ્ય દોષ વિવરણ. અને સુરતની હમણાં જ હું શિબિર કામાખ્ય દોષ વિવરણની એક શિબિર કરીને આવ્યો છું. સુરત હમણાં જ થઈ શિબિર. એની કેસેટ કદાચ અહીં પ્રાપ્ત હોય તો મેળવી લેજો. આખો ગ્રંથ સમજાઈ જશે. અને એક પુસ્તિકા છે અહીં આપણી હરિરાયજીના ગ્રંથો, એમાં પણ કામાખ્ય દોષ વિવરણ એ ગ્રંથ છે. પણ મૂળ એ સમજાયું છે કે કામ સૌથી મોટો શત્રુ છે અને કામને ઓળખવો જોઈએ, એ શત્રુથી આપણે બચવું જોઈએ. એ હરિરાયજી કામાખ્ય દોષ વિવરણ નામના ગ્રંથમાં કે સૌથી મોટો દોષ કામ છે. કારણ આહાર નિદ્રા ભય મેથુનંચ સામાન્ય મેતત પશુભીર નરાણામ ધર્મો હિ તેષામ અધિકો વિશેષો ધર્મેણ હીના પશુભી સમાન. આહાર ખાવું, નિદ્રા સૂવું, ભય લાગો, પ્રાણનો ભય બધાને જ છે કે પ્રાણ છૂટી ન જાય, અને મૈથુન વિષય ભોગ એ પ્રાણી માત્રમાં સહજ રીતે મુકાયેલા 4 વસ્તુ સમાન છે. પણ ધર્મો હિ તેષામ અધિકો વિશેષો, પણ ધર્મ એમાં એક વિશેષ છે મનુષ્ય માટે કે મનુષ્ય આહાર નિદ્રા ભય મૈથુન પણ ધર્મને અનુકૂળ થઈને કરે છે, ધર્મથી વિરુદ્ધ કરતા નથી. એ જ મનુષ્ય છે. બાકી તો મનુષ્ય રૂપેણ મૃગાશ્ચરંતી, એ મનુષ્ય રૂપથી પશુઓ જ ફરે છે, ચારે બાજુ પશુ ફરે છે. અમારા તાજી મહારાજે આજથી 60-70 વર્ષ પહેલાં લખ્યું કે સત્સંગના બહાને એમ કહેવામાં આવે, સત્સંગના બહાને એમ કહેવામાં આવે છે કે મારા હૃદયમાં કૃષ્ણ છે, તમારા હૃદયમાં શ્રી રાધા છે, ગોપિકા છે. આ વિષય ભોગ નથી, પણ પરસ્પર રાધા અને કૃષ્ણનું મિલન છે. પણ રાધા અને કૃષ્ણ તારા હૃદયમાં પ્રગટવાની જરૂર શું? એ તો એમને એક સાથે જ બિરાજે છે. રાધા તો એની શક્તિ છે, એ તો કૃષ્ણમાં જ નિવાસ, પણ તારા હૃદયમાં પ્રગટવાની જરૂર શું? આ ગોપીને કે રાધાને એ આ કોઈ સ્ત્રીના હૃદયમાં પ્રકટવાની જરૂર શું? તારા હૃદયમાં કૃષ્ણને પ્રકટવાની જરૂર શું? શું કામ? કે બસ એ તો લીલા વિહાર છે. લીલા વિહાર આવો નથી, આ પશુ છે. ભગવાન કૃષ્ણને શું કામ પશુ બનાવો છો? એ આવું પશુવત લીલા નથી કરતો. કૃષ્ણ એવી લીલા નથી કરતો. કૃષ્ણની તો આનંદરૂપ લીલાઓ છે. કૃષ્ણના સ્વરૂપમાં પણ લૌકિક કોઈ કામ ક્રોધ લોભ છે નહીં. એટલે એને લૌકિક માનવાની ભૂલ ક્યારેય મહાપ્રભુજી કહે છે, લીલામાં પધાર્યા ને મહાપ્રભુજી ત્યારે પણ આજ્ઞા કરીને પધાર્યા કે આને લૌકિક ન માનશો. ના લૌકિક પ્રભુ કૃષ્ણો મનુતે નૈવ લૌકિકમ. આને લૌકિક માનીને ભૂલ કરતા નહીં કે આ ભગવાનની અંદર પણ કામ ક્રોધ લૌકિક કામ ક્રોધ લોભ મોહ મદ આ ભગવાનમાં છે, કૃષ્ણને એવા ન માનશો. તો આ વસ્તુ છે કે કામ એટલો મોટો દોષ છે કે જે બતાવ્યું છે. બીજું શિક્ષાપત્રનો શ્લોક ટાંક્યો છે, યશ્ચ કૃષ્ણે રતિમ નિત્ય બોધયત્ય અપ્રયોજનામ નિરપેક્ષ સાત્વિક સત્સંગ સાધુ સંગમાં. સાચી વાત છે. કોઈનો સંગ શા માટે કરવો? કૃષ્ણમાં પ્રેમ વધતો હોય તો. બાપામાં પ્રેમ વધે ને કૃષ્ણમાં ન વધે તો દુસંગ છે. એ કહેવામાં હરિરાયજી કહે છે કે યશ્ચ કૃષ્ણે રતિમ નિત્ય બોધયત્ય પ્રયોજનામ. કૃષ્ણમાં પ્રેમ વધતો હોય અને કૃષ્ણમાં પ્રેમ કરવાની કોઈ પ્રેરણા આપતું હોય તો સત્સંગ. પોતાનામાં પ્રેમ વધારે થઈ જતો હોય, મારામાં તમને ખૂબ ભાવ થઈ જાય ને કૃષ્ણમાં ભાવ હટી જાય તો આ દુસંગ કહેવાય, સત્સંગ ના કહેવાય, દુસંગ કહેવાય. શિબિરે દુસંગ છે. જો કૃષ્ણમાં ભાવ હટી જાય ને અમારામાં સ્થાપિત થઈ જાય તો યશ્ચ કૃષ્ણે રતિમ નિત્ય બોધયત્ય પ્રયોજનામ. કોઈ પણ કારણ વગરનો પ્રેમ કૃષ્ણમાં કરવાની કોઈ પ્રેરણા આપતું હોય એ સત્સંગ છે. બહુ સરસ પ્રશ્ન કર્યા છે કે વિવાહ વગેરે કાર્યોમાં પણ સેવાર્થ માનસ હોવું જોઈએ, હરિરાયજી જેમ આજ્ઞા કરે શિક્ષાપત્રમાં. અને ભગવાદીઓ વચ્ચે પણ શું કામ પ્રેમ છે? બહુ સુંદર શ્લોક ટાંક્યો છે કે વિવાહાદિષુ કાર્યેષુ બધા સેવાર્થ માનસ ભગવત સંગી સંગોપી સ્વપ્રાણ પ્રેષ્ઠ વાર્તયા. હા, વિવાહાદિક કાર્યોમાં પણ ભગવાનની સેવા સુંદર થાય એવી ભાવનાથી વિવાહાદિક કાર્યોમાં પણ એક આપણને સંગાથી પ્રાપ્ત થાય જેથી કરીને સેવા પણ સુંદર થઈ શકે. સેવાર્થ માનસથી વિવાહાદિક કાર્ય કરવા જોઈએ એમ હરિરાયજી કહે છે કે એમાં હેતુ સેવાનો હોવો જોઈએ કે ભાઈ પરિવાર હશે તો સુંદર સેવા થશે. બીજી એક સુંદર વાત છે કે ભગવત સંગી કોઈ હોય એનો સંગ શા માટે તમે કરો છો? કોઈ ભગવદીને શા માટે મળો છો? કે બસ એનાથી પ્રાણ પ્રેષ્ઠ વાર્તયા. તો પ્રાણ પ્રેષ્ઠ એવા શ્રી કૃષ્ણની વાર્તા એની સાથે થઈ શકે એટલા માટે ભગવત સંગીનો સંગ પણ આપણે ઈચ્છીએ. પ્રાણ પ્રેષ્ઠની કાંઈ વાર્તા ન થાય ને બાપાને બસ ભેટો તો ભગવત ભાવ પ્રકટ થઈ જાય
તો પ્રાણપ્રેષ્ઠની વાર્તા કૃષ્ણની વાર્તા થવી જોઈએ. બાપાને પોતાની કે મારા અંદર કૃષ્ણનો આવેશ છે, આ બધા વંચક લોકો આવી લીલા કરતા હોય છે. પણ ભગવદીયનો સંગ પણ ભગવાનની વાર્તા માટે કરવાનો હોય છે, એમ હરિરાયજી કહે છે. બધામાં તાત્પર્ય એ છે કે ભગવાન કૃષ્ણમાં દરેક વસ્તુનું તાત્પર્ય છે. એમ હરિરાયજી કહે છે કે ભગવત સંગીનો આપણે સંગ ઈચ્છીએ છીએ કે ભગવાનનો જેને સંગ છે એનો સંગ આપણે ઈચ્છીએ. શું કામ? કે એની સાથે ભગવાનની કંઈક વાત આપણને થઈ શકે. તો ભગવાનના કારણે ભગવત સંગીમાં પણ આપણો પ્રેમ હોય છે. બીજા પ્રશ્ન તો સામાન્ય છે, હું આપી દઈશ. પણ બીજા આ વધારે પ્રશ્ન જેને કર્યા છે, એટલે આ બધા પ્રશ્ન જેને કર્યા હોય કદાચ હોય તો બહુ આનંદ થશે મળીને. જે કાંઈ મનમાં ગળમથલ હોય રજૂ કરી છે, સારી વાત છે. કાલે ભેટ સ્વરૂપે મેળવેલ શિક્ષાપત્રની સાથે રહેલ ચિત્રજીમાં લખેલું છે કે અજાણપણે પણ જો કોઈ અવૈષ્ણવ ઠાકોરજીના દર્શન કરી લે તો સેવા કરનારની 1 વર્ષની સેવા નિષ્ફળ જાય છે અને ઠાકોરજીને પંચામૃતથી સ્નાન કરાવવું પડે છે અને શુદ્ધ કરવા પડે છે. આ પુસ્તકમાં જે લખ્યું છે ને એ કોણે લખ્યું છે? જે ચિત્રજીની સાથે લખવામાં આવ્યું છે. આ વિધાન કોનું છે એ કહી દઉં કે શ્રી હરિરાયજીએ આ પોતાના ગ્રંથની અંદર એ 66 અપરાધ જે હરિરાયજીએ બતાવ્યા છે એની અંદર આ કહેલું છે કે અવૈષ્ણવ દર્શન કરે ઠાકોરજીના તો એને પંચામૃત સ્નાન કરીને શુદ્ધ કરવા. 1 વર્ષ સેવા વિફલ. આ શ્રી હરિરાયજી કહેલું વિધાન છે. આપણા શિક્ષાપત્રના રચયિતા જે હરિરાયજી છે એમણે જ આ વિધાન કરેલું છે. એટલે કોઈ મનઘડત કોઈ લખવામાં આવેલું ચિત્રજીમાં કોઈ મનઘડત લખવામાં આવેલું નથી. હરિરાયજી એમ કહે છે કે આપણા ઠાકોરજીના દર્શન અભક્ત કે અવૈષ્ણવને કે અનાત્મીયને કરાવવા જોઈએ નહીં. આત્મીય હોવા જોઈએ અને ભક્ત હોવા જોઈએ. દરેકને આપણા ઠાકોરજીના દર્શન કરવાનો અધિકાર નથી. કોઈ અવૈષ્ણવ આપણા ઠાકોરજીના દર્શન કરે તો 1 વર્ષની સેવા તો વિફળ જાય જ. અવૈષ્ણવ આપણા ઠાકોરજીના દર્શન કરે તો 1 વર્ષની સેવા વિફળ જાય. તમે 1 વર્ષ સેવા કરી એ વિફળ જાય. અને ઠાકોરજીને ફરીથી પંચામૃત સ્નાન કરાવવું જોઈએ અને શુદ્ધ કરીને પછી સેવા કરવી જોઈએ. આ શ્રી હરિરાયજી આજ્ઞા કરે છે કે આપણો ભાવ ઠાકોરજીમાં શું છે કે ઠાકોરજી મારા માટે પ્રકટ થયા છે, આપણા પરિવારની અંદર ઠાકોરજી બિરાજે છે. જેમ આપણું ધન આપણે ગુપ્ત રાખીએ છીએ એમ મારું આ સર્વસ્વ ધન છે એવો આપણો ભાવ પ્રભુ પ્રત્યેનો છે. એટલે આપણે એને ક્યાંય અવૈષ્ણવ વચ્ચે પ્રદર્શિત કરતા નથી. આપણે પૈસા ગણતા હશું, કોઈ આવી જશે ને તો છુપાવી દેશું. કોઈ જાણી ન જવું છે કે ટોટલ કેટલા પૈસા છે આપણી પાસે. આપણી પાસબુક હોય, ફિક્સ ડિપોઝિટ હોય, બધી ગુપ્ત રાખીએ છીએ. તો ભગવાનને આપણે સૌથી મોટું ધન માનીએ છીએ એટલે એને ગુપ્ત રાખીએ છીએ. આપણો ભાવ ઠાકોરજી પ્રત્યેનો એ છે. હરિરાયજી આજ્ઞા કરી છે જાહેર મનોરથોમાં જે ઠાકોરજીને પધરાવે છે ને બધા દર્શન કરી લે છે, અહીંયા ઠાકોરજી 1 વર્ષની સેવા વિફળ થાય છે. મનોરથોમાં જે ઠાકોરજી લઈને ભટકતા હોય એની સેવા ક્યારે થતી હશે એ સવાલ છે. 1 વર્ષની વિફળ થાય સેવા થાય ક્યારે? ઠાકોરજી લઈને ભટકતા હોય ચારે બાજુ, મનોરથો કરતા ફરતા હોય. હવે પ્રશ્ન એ કર્યો છે, આ તો એક વાત કરી આમાં લખ્યું છે એ વાત કરી, પણ પ્રશ્ન એમ કર્યો છે કે તો શું કોઈ સામાન્ય મનુષ્યને ઠાકોરજીના દર્શનનો અધિકાર નથી? છે. પણ આપણા ઠાકોરજી તો આપણી માટે પ્રકટ થયા છે. જો વૈષ્ણવ સામાન્યને કોઈને ઠાકોરજીના દર્શન કરવા હોય તો જાહેર દેવાલય હોય છે. જગન્નાથજી છે, દ્વારકાધીશજી છે, રામજી મંદિરનો ચોરો છે, બધે જ એ જ કૃષ્ણ બિરાજે છે. રામ મંદિરમાં પણ એ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ જ છે. રામ અને કૃષ્ણમાં આપણે ત્યાં ભેદ કરવામાં નથી આવ્યો. હવેલી નહીં ચાલે. હવેલી તો આપણા ઘરના ઠાકોરજી હોય છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં વ્યવસ્થા નથી. મહાપ્રભુજી કહે છે મર્યાદા માર્ગમાં જે વ્યવસ્થા છે એને તમે સ્વીકારો. ગામની હવેલી હોતી જ નથી. ગામમાં ચોરો હોય, ગામની હવેલી થોડી હોય. હવેલી તો આપણે ત્યાં ઘરનો પ્રકાર છે. આપણી સેવા આપણી પોતાની સેવા છે. ગામ સમજના ઠાકોરજી નથી હોતા, સમજી લેજો. રામજી મંદિરનો ચોરો હોય અને ઘરમાં ઠાકોરજી ન બિરાજતા હોય અને દર્શન કર્યા વગર ચાલે એમ ન હોય તો મહાપ્રભુજી આપણને રસ્તો આપે છે. ટાઈમ થઈ ગયો લાગે. હા, આ પ્રશ્ન લઈ લે પછી બાકીના આપણે કાલે લેશું. આપ જે અધૂરો મુદ્દો છે આપણે પૂરો કરી લઈએ કે મહાપ્રભુજીએ મર્યાદાને પુષ્ટિમાં આટલો બધો ભેદ રાખ્યો નથી. મહાપ્રભુજી એમ કહે છે કે પુષ્ટિ સેવા તમારાથી નભતી ન હોય
તો તમે તંત્રોક્ત પ્રકારથી પૂજા પણ કરી શકો છો, પૂજનનો પ્રકારથી પણ તમે ઘરમાં ઠાકોરજીની પૂજા પણ કરી શકો છો. એ મર્યાદા નથી હો. આ તો મૂર્ખ લોકોને ખબર નથી મર્યાદાને પુષ્ટિ એમ કહી દે કે પૂજા મર્યાદા. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે તમે પૂજન કરી શકો છો. એ પણ કોઈ કારણસર ન થતું હોય ને તમને એમ લાગે કે શરણાગતિ પણ ભગવાનના દર્શન વિના નભી શકે એમ નથી, તો મહાપ્રભુજી આપણને એક વિકલ્પ બીજો આપે છે કે ભાઈ મર્યાદા માર્ગમાં જ્યાં બધાય માટે દર્શન ખોલવામાં આવે છે, મર્યાદા માર્ગમાં, પુષ્ટિ માર્ગમાં નહીં, જ્યાં બધા માટે દર્શન ખોલવામાં આવે છે ત્યાં કૃષ્ણનું સ્વરૂપ હોય અને કૃષ્ણની સાથે આપણે ત્યાં બીજા 3 અવતારને પુરુષોત્તમના રૂપમાં સ્વીકારવામાં આવ્યા છે. કૃષ્ણની સાથે કૃષ્ણની 3 પુરુષોત્તમ માન્યા છે અવતારને પણ. એક છે રામચંદ્રજી, વામનજી અને નરસિંહજી. તો નરસિંહજી જે છે એ આપણે ત્યાં પણ પુરુષોત્તમ રૂપ છે. આ 3 અવતારનું કોઈ પણ મંદિર હોય કે કૃષ્ણ મંદિર હોય કે જગન્નાથજી જે છે કે દ્વારકાધીશજી છે કે કોઈ કૃષ્ણ મંદિર છે કે જ્યાં મર્યાદા માર્ગથી એની પૂજા થતી હોય, તમે ત્યાં જઈને દર્શન કરી શકો છો. પણ આપણા ઠાકોરજીના દર્શન આપણે અવૈષ્ણવને કે અનાત્મીયને કે જે આપણો ન હોય એવાને આપણે કરાવતા નથી. વૈષ્ણવમાં પણ અનાત્મીય ન હોવો જોઈએ, આપણો હોવો જોઈએ, જેને આપણે પોતાનો માનતા હોઈએ, પરિવારનો માનતા હોઈએ, એની સામે આપણે ઠાકોર દર્શન કરાવી શકાય. ગમે આ તમે મનોરથ કરો ઠાકોરજી લઈને હું આવીશ એવા હરક પદુડા થઈને દોડાય નહીં. બીજો પ્રશ્ન એમ કરે છે કે શું ઠાકોરજી અપવિત્ર થઈ જાય છે? ઠાકોરજી અપવિત્ર થઈ જાય છે? આપણા ઘરમાં બિરાજતો ઠાકોરજી આપણે છોવાઈએ ત્યારે આપણો ઠાકોરજી પણ છોવાય છે, કારણ કે આપણા ઘરમાં બિરાજો છે એટલે. બાકી ઠાકોરજી અપવિત્ર થતા નથી, પણ આપણે એને ક્યાં ભાવથી સેવીએ છીએ કે મારો ઠાકોરજી છે. આપણા ઘરમાં બિરાજતો જેમ આપણો છોકરો જેમ છોવાય એવો જ ભાવ આપણે આપણા ઠાકોરજીમાં પણ ધરાવીએ છીએ. તો આપણા કારણે આપણી અપવિત્રતા ઠાકોરજી પણ સ્વીકારે છે. એટલે ઠાકોરજી પણ આપણો ભાવ એવો છે કે અન્ય દર્શન ન કરવા જઈએ તો ઠાકોરજી કહે છે હવે હું છોવાઈ ગયો, કારણ કે અન્ય કેમ દર્શન કરી લીધા? તારો ભાવ તો એ છે કે હું તારો ભાવાત્મક પ્રભુ છું. આપણો ભાવાત્મક પ્રભુ છે આપણા, અને એ પ્રભુ આપણો એવો ભાવ છે કે ભાઈ ઠાકોરજી મારા માટે પ્રકટ થયા છે. આપણા ઘરમાં ઠાકોરજી બિરાજે છે, આપણા ઘરના ઠાકોરજી છે, તો અન્ય દર્શન કરે તો આપણો ભાવ પણ દૂષિત થાય છે. ઠાકોરજી કહે છે કે હું પણ છોવાઈ જાઉં છું, એટલે આપણે પંચામૃત સ્નાન કરી ફરી શુદ્ધ કરીએ. પણ સજા તો લાગી જ જાય, 1 વર્ષ સેવા તો વિફળ થઈ જ ગઈ. તો હવેલીમાં આ નિયમ હવેલીમાં લાગશે કે અવૈષ્ણવ દર્શન કરતા હશે કેટલાય, અનાત્મી કેટલા દર્શન કરતા હશે, તો ત્યાં પછી પ્રભુ એ કેવી રીતે સેવા સ્વીકારતા હશે? 1 વર્ષ સેવા વિફળ થવાનો સવાલ જ નથી. 8 વખત દર્શન ખુલે, 8 વર્ષની સેવા તો એક જણો રોજ વિફળ કરી જાય જો અષ્ટજામ દર્શન કરતો હોય તો. એક જ જણો, આ તો હજારોનો સમૂહ આવતો હોય. એટલે મહાપ્રભુ કહે છે કે મર્યાદા માર્ગમાં જાઓ, જ્યાં કૃષ્ણના મંદિરમાં જાહેર પૂજા થાય છે ત્યાં જઈને દર્શન કરો. એટલે અપવિત્રતા પવિત્રતા વિકલ્પ છે તો તમે ત્યાં કેમ જતા નથી? જ્યાં બધાના ઠાકોરજી છે ત્યાં જઈને દર્શન કેમ કરતા નથી? ત્યાં કરો. હા હા, તો આ જ નિયમ લાગશે ને, હવેલીને આ જ નિયમ લાગે. મહારાષ્ટ્રીય પોતાના ઠાકોરજીની સુરક્ષા કરવી જોઈએ. એ ન થવું જોઈએ. એવું આપણા માર્ગની સેવા પ્રકાર એવો છે જ નહીં કે બધાની વચ્ચે ખુલ્લું રાખીને કરી શકીએ. થાય છે એ સંપૂર્ણપણે સિદ્ધાંત મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ છે, કારણ કે હરિરાજજી અને ગોપીનાથજીના વચન છે આપણી પાસે કે આ રીતે સેવા ન કરાય. પણ થાય છે, શું કરવું? ન થવું જોઈએ. તમે આપણે સમજીને દર્શન કરતા બંધ થઈ જશું તો આ પ્રકાર પણ ધીરે ધીરે બંધ થઈ જશે. ઘરાકી હોય તો દુકાન ચાલે ને, ઘરાકી નહીં હોય તો દુકાન બંધ થઈ જશે. પણ આપણો કંઈક ભાગ છે કે આપણે ઊભા રહી જાય દર્શનમાં. આપણે ઘરમાં સેવા કરતા થશું, દર્શનમાં ભીડ નહીં કરીએ તો આપોઆપ દર્શન ખોલતા પણ લોકો બંધ થઈ જશે. કારણ કે કાંઈક આવક છે તો દર્શન ખુલે છે, બાકી ભગવાન માટે દર્શન કોઈ ખોલતું નથી. તો થાય ને. અરે ભાઈ, અમારા મહારાષ્ટ્રીઓના ઘરમાં પણ ટ્રસ્ટી ન આવ્યા હોય ત્યાં દર્શન બંધ થઈ ગયા હોય તો પાછા પધરાવવા પડે. ઠાકોરજી ટ્રસ્ટી આવ્યા એટલે દર્શન બંધ થઈ ગયા, ઠાકોરજી અંદર પધરાવી દીધા હોય પાછા પધરાવવા પડે. આવા તો કેટલાય બાળકોમાં ઘરમાં લીલા આવી થાય છે કે ટ્રસ્ટી આવ્યા નથી, એને વગર કેમ બંધ કર્યા દર્શન? અને બંધ કર્યા તો ભલે કર્યા, પણ એને ટ્રસ્ટીના માં આવ્યા છે તમે અન્નકૂટના દર્શન બંધ કરી દો. અન્નકૂટની સજાવટમાં ઠાકોરજી પધારી ગયા, પાછા પધરાવીને પાછા દર્શન કરે.
ભગવાન એવો નોકર, ટ્રસ્ટીની માનો નોકર ભગવાન. તો આપણે આવી ભગવાનની દશા કરી છે કે ભાઈ આપણે દર્શન કરવા જવું નહીં, પણ ભગવાને અમારી માટે દર્શન ખુલ્લા રાખવા જ પડે. અમે ટ્રસ્ટી છીએ, અમે એટલા પૈસા આપ્યા છીએ, અમે મનોરથી છીએ, પણ આપણે બધું કર્યું ક્યાંથી? આપણે ખોયલા. એટલે દર્શન ખુલવા જોઈએ નહીં, પરિવારની વચ્ચે ઠેવા થવી જોઈએ. બધું થાય છે પણ ન સિદ્ધાંત જોઈને આપણે સરખાવવું જોઈએ કે આ ખોટું છે કે સાચું છે, એટલી બુદ્ધિ આપણે થવી જોઈએ. અનેક ભલે આવે, પણ આપણી અમારી ફરજ હતી કે અમારા ઠાકોરની સુરક્ષા અમારે કરવી જોઈએ. એટલે અમારા મંદિર પબ્લિક ટ્રસ્ટ થઈ ગયા, અમારા ઘર બધા પબ્લિક ટ્રસ્ટ થઈ ગયા. ગવર્મેન્ટે કબજા કરી લીધા, શ્રીનાથજીને ગવર્મેન્ટે લઈ લીધા. શું કામ લીધા? કે બધાને આપણે આવવા દીધા. એટલે અમારું ઘર જે છે એ પબ્લિક ટ્રસ્ટ થઈ ગયું, કારણ કે બધા અહીંયા આવે, જાહેર પબ્લિક ત્યાં આવવા માંડી. એટલે જો ખાલી આપણા સેવકો વચ્ચે જ આ વાત હોત તો પબ્લિક ટ્રસ્ટ ન થયા હોત, પણ જાહેર પબ્લિક આવવા માંડી તો એક પબ્લિક ટ્રસ્ટ થઈ ગયા. અમારા મોટા ભાગના બાળકોના ઘર પબ્લિક ટ્રસ્ટ છે. અત્યારે જે પોતાના મુખ્ય ઘરો છે બધાને પબ્લિક ટ્રસ્ટ છે. 90% આવી ગયા છે એની અંદર, કોઈ 10% બચ્યા હશે. 1% તો વધારે, તમે વધારે સારી વાત કરી. સાચી વાત છે, સાચી વાત સ્વીકારવી જ પડે ને. હજી બાકી વધી ગયા છે જે દર્શન ખોલે છે એને નોટિસો આપવા માંડ્યા છે. અને બીજી તમને એક વાત કહી દઉં કે અમુક રાજ્યની સરકારે જ્યાં જાહેર મંદિરો જે છે ત્યાં એક સિસ્ટમ બનાવી છે, નવી સિસ્ટમ. એ ખાલી બ્રાહ્મણો જ પૂજા કરી શકે એવું નહીં, એમાં ફરજિયાત 1 કે 2 હરિજન કે જે શેડ્યુલ્ડ કાસ્ટના હોય એને 2 પૂજારી તો ફરજિયાત, તમારે 10 હોય તો 8 ભલે બ્રાહ્મણ હોય કે અન્ય કાસ્ટના હોય, પણ 2 તો હરિજન રાખવા જ પડશે. એટલે હજી જે કોઈ ચેતા નથી, હજી ચેતી જાજો. શ્રીનાથજીમાં પણ હવે આવશે જ, બ્રાહ્મણ તમે કરે એવું નહીં, 2 હરિજન મુખિયાજી હશે. કળિયુગ નો નહીં, આપણો કળિયુગ બિચારો શું કરે? રડઈને ચરણ કેરો રડઈને ચરણ શ્રી વલ્લભ ચંદ્ર જટાઈ સબ જગ માં જય દ્રઢ સાધન ઓર નહીં આતલી જાસુ હો સુરગા કઈ વિવિધયાધર બિના મોલ કો તેરો હૃદય ચરણ કે શ્રી વલ્લભાતી શ્રી ગોપીનાથજી પ્યારે શ્રી ગુસાઈજી પરમ શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રી કૃષ્ણને બ્રહ્મરૂપે પણ વર્ણન કર્યો, પરમાત્મા રૂપે પણ એ કૃષ્ણ તત્વને જ શ્રી મહાપ્રભુજી બતાવે છે, ભગવાન કે પુરુષોત્તમના રૂપમાં પણ શ્રી કૃષ્ણને બતાવે છે. અને મહાપ્રભુજી કહે છે કે આ મારું પોતાનું અર્થઘટન નથી, પણ શાસ્ત્રોમાં આ રીતે બતાવેલું છે, એ જ હું વર્ણન કરું છું. ભગવાન કૃષ્ણને શા માટે શરણે જવું, અન્યને ન જવું, એનું મુખ્યમાં મુખ્ય કારણ કાલ મેં વર્ણન તો કરી દીધું, કોણ બતાવી દેશે? કાલે મેં બતાવી તો દીધું કે ભાઈ કૃષ્ણની શરણે જવું, બીજા કોઈ દેવી દેવતાની શરણે નહીં જવું, શિવને શરણે નહીં જવું. એનું કારણ કૃષ્ણની શરણે શું કામ જવું? કોઈ આપણને એમ કહે છે કે તમે કૃષ્ણને માનો છો એટલે કૃષ્ણની શરણે જાઓ છો, અમારે માટે શિવજી મોટા, અમે શિવની શરણે જઈએ. આપણે કૃષ્ણની શરણાગતિ શા માટે કરીએ છીએ? કાલે આપણે આ વિષય બરાબર કહી રહ્યો છે. કોઈ પણ ખોટું બોલવાની છૂટ છે, પણ બોલવું કે શું સમજ્યા તમે એમ?
કૃષ્ણ અંશી છે ને આપણે એના અંશ છીએ. બાઇકમાં બોલો. હેલો. કૃષ્ણ અંશી છે ને આપણે તેના અંશ છીએ, એટલે અંશી તરફ અંશની ગતિ હોય એટલે આપણે એની તરફ જવાનું. તો જે જેને માનતું એમ જ માનશે કે શિવ અંશી છે ને આપણે એના અંશ છીએ. આપણે કૃષ્ણની શરણાગતિનું કોઈ કારણ છે જે શાસ્ત્રમાં બતાવેલું છે કે એ કારણ આપણે બતાવ્યું કે ભાઈ આના કારણે આપણે શ્રી કૃષ્ણને શરણે જઈએ છીએ. હા બોલો બોલો. હા ભગવદ્ ગીતામાં શું કીધું? હા બોલી જાઓ, માઇકમાં બોલી જાઓ એટલે ખ્યાલ આવે બધાને. આપણે ભગવદ્ ગીતામાં અર્જુનને ઉપદેશ આપ્યો હતો અને એને વિરાટ સ્વરૂપના દર્શન કરાવ્યા હતા. કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હું જ છું. બરાબર. સૌથી મોટું પ્રમાણ. હવે કોઈ એમ કહેતું હોય કે અમને ખબર ન પડે, અમને ન આવડે તો આવડવા તો માંડે છે. જો આવડે તો એનું પ્રમાણ છે કે સમજાય છે, આવડે છે, બધું થાય. કે ભગવદ્ ગીતાની અંદર જે પ્રમાણ આપ્યું છે, શાસ્ત્રનું પ્રમાણ આપણી માટે મહત્વનું છે. કારણ કે એ તો એમ કહેશે કે અમે શિવજી અમારા અંશી છે, અમે એના અંશ છીએ એટલે અમે શિવની શરણાગતિ કરીએ છીએ. કોઈ એમ કહેશે કે અમે ગણપતિને અંશી માનીએ છીએ, અમે એના અંશ છીએ. પણ મૂળભૂત પ્રમાણ શાસ્ત્રમાં શું કે ભગવાને એમ કીધું કે ક્ષર અક્ષરથી પર પુરુષોત્તમ હું છું. અને એનું ડેમોન્સ્ટ્રેશન એ બતાવ્યું કે સર્વાકાર રૂપ પણ હું જ છું. આ વિરાટ સ્વરૂપ બતાવ્યું કે આમાં કંઈ બાકી રહેતું નથી, બધું મારામાં જ છે. એટલે એવું આ તત્વ પરાત્પર તત્વ શ્રી કૃષ્ણ છે, એનું ગીતાજી પ્રમાણ છે. કોઈ ગીતાજીને માનતું હોય તો ગીતાજીને માટે પ્રમાણ છે. શાસ્ત્ર ન માનતું હોય એનો તો આ વિષય જ નથી. ધર્મ કે ભક્તિ કે શાસ્ત્રને ન માનનારા માટે તો છે જ નહીં. કારણ કે એ લોકો શાસ્ત્રને માનતા નથી, ભગવાનને માનતા નથી, એને સમજાવવાનો કોઈ પ્રયત્ન હોઈ શકે નહીં. પણ જે શાસ્ત્રને માને છે, આસ્તિક છે, ધર્મમાં માને છે, એના માટે ગીતાજી એકમ શાસ્ત્રમ દેવકી પુત્ર ગીતમ એકો દેવો દેવકી પુત્ર એવ મંત્રોપ્યકસ્તસ્ય નામાન્યાની કર્માપ્યકમ તસ્ય દેવસ્ય સેવા. તો ગીતાજીનું એવું મૂળભૂત પ્રમાણ એ છે કે સર્વાકાર રૂપ ભગવાને બતાવ્યું કે હું જ પરમાત્મા છું. એટલે આપણે શ્રી કૃષ્ણ શરણામમાં કરીએ છીએ. પછી શ્રી કૃષ્ણ શરણામમાં કર્યા પછી બધું જ એની અંદર સમાવેશ છે. દેવતાઓ પણ એના અંગરૂપ છે, એમાં જ સમાયેલા છે. એવા કૃષ્ણની આપણે શરણાગતિ કરીએ છીએ. એ આપણો મંત્ર છે શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં. હવે અન્યાશ્રયની વાત હવે કરું છું. પહેલાં આપણું શ્રી કૃષ્ણને આપણે સમજ્યા. હવે શરણમાં રહેવું એટલે કે એનો આશ્રય કરવો, આવા પરમ તત્વનો આશ્રય કરવો. આનાથી પર બીજું કાંઈ છે જ નહીં. મત્ત પરતર કિંચિત નાન્યદસ્તિ ધનંજય. હે અર્જુન, મારાથી પર જરા પણ કાંઈ છે જ નહીં. હું જ પરાત્પર તત્વ છું. એ ગીતાજીમાં આપે એ પ્રમાણ આપ્યું. તો આપણે શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં કરીએ છીએ તો શાસ્ત્ર સંમત આપણો સિદ્ધાંત છે કે અમે આવા પરાત્પર તત્વ પરમાત્મા સર્વાકાર જે શ્રી કૃષ્ણ છે એની અમે શરણે જઈએ છીએ. હવે બીજી વસ્તુ એક, જ્યારે શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ કરીએ છીએ ત્યારે 11 વર્ષ અને 52 દિવસના કૃષ્ણની શરણાગતિ નથી હો, સમજી લેજો. કૃષ્ણમાં 11 વર્ષ અને 52 દિવસનો ભેદ છે નહીં, એ લીલાનો ભેદ છે. કૃષ્ણમાં સ્વરૂપમાં ભેદ નથી. આપણે સ્વરૂપ ભેદ કરી રહ્યા છીએ. લીલાનો ભેદ છે. 11 વર્ષની 52 દિવસની લીલા, પછી ત્યાર પછી પ્રૌઢ લીલા, ત્યાર પછી રાજલીલા. અને મહાપ્રભુજી જો કૃષ્ણને ખાલી 11 વર્ષ અને 52 દિવસનો માનતા હોત તો પછી મહાપ્રભુજી ત્રિવિધ નામાવલીમાં એમ આજ્ઞા કરે છે કે રાજલીલાનું સ્મરણ કરવાથી કૃષ્ણમાં વ્યસન થાય છે. પ્રૌઢ લીલાની પણ નામ આપ રચે છે અને છેલ્લે રાજલીલાનું નામના પાઠ કરવાથી વ્યસન થાય છે કૃષ્ણમાં. આવું શું કામ કે જો રાજલીલા આપણને માન્ય ન હોત, આપણા કૃષ્ણની આ રાજલીલા ન હોત તો મહાપ્રભુજી શા માટે એમ આજ્ઞા કરે કે રાજલીલાના નામનો પાઠ કરવાથી કૃષ્ણમાં વ્યસન થાય છે. તો કૃષ્ણમાં સ્વરૂપની અંદર ભેદ માનવો એ મોટી મૂર્ખાઈ છે. પણ લીલાના ભેદ હોઈ શકે. લીલા અલગ અલગ પ્રભુએ અલગ અલગ કરી છે. લીલા શું કામ કરી છે ભગવાને? ભગવાને લીલા કરવાની જરૂરિયાત શું? કે ભાઈ સ્વભાવસ્ય અન્યથા ભાવો ન વૈ શક્ય કથંચન તસ્માત ત્રિવિધ જીવેશુ ત્રિવિધા ભગવત કૃતિ. જે પ્રકારનો જીવ છે
એને ઉદ્ધાર કરવાનો સંકલ્પ ભગવાન કરી રહ્યા છે, ત્યારે એની જેવી ચિત્તવૃત્તિ કે એનો જે ભાવ છે એના જેવા ભગવાન બની અને સામે પ્રકટ થાય છે. પરિણામે એ ભક્તનો એ ભગવાનની અંદર નિરોધ થાય છે. આખા દસમ સ્કંદ એ નિરોધ સ્કંદ છે. એટલે ભગવાન એ તામસ લીલા પણ કરે છે, રાજસ લીલા પણ કરે છે, સાત્વિક લીલા પણ કરે છે. જેવા ભક્તો છે એ પ્રકારની ભગવાન ત્યાં લીલા કરે છે. પ્રૌઢ અને પછી રાજ. પ્રૌઢ એટલે 11 વર્ષ 52 દિવસ વ્રજ પછી ત્યાં મથુરા પધાર્યા, એ બધી પ્રૌઢ લીલાની અંદર આપણે ત્યાં ગણતરી છે. અને કિશોર પછી પ્રૌઢાવસ્થા અને ત્યાર પછી રાજલીલા, તો જ્યાં દ્વારકા પધારીને પછી જે રાજલીલા તે. તો ભગવાનની લીલા કૃષ્ણની મહાપ્રભુજી એટલું નથી કહેતા કે કૃષ્ણ અવતાર રૂપમાં જ્યારે ભગવાન પ્રકટ થયા એટલો જ કૃષ્ણ છે. મહાપ્રભુજી એમ નથી કહેતા. મહાપ્રભુજી એમ કહે છે ભાગવતની અંદર પ્રથમ સ્કંદથી લઈને એ 12 સ્કંદ પર્યંત જેટલી પણ લીલાઓનું વર્ણન થયું છે એ બધી જ કૃષ્ણની જ લીલા છે. તો મહાપ્રભુજી કહે છે કૃષ્ણ કેવો છે, એ 10 લીલા યુક્ત છે, 10 વિધ લીલા યુક્ત છે. 10 વિધ લીલા કઈ છે? સર્ગ, વિસર્ગ, સ્થાન, પોષણ, ઉતિ, મન્વંતર, ઈશાનુકથા, નિરોધ, મુક્તિ અને આશ્રય. દસમ સ્કંદમાં તો નિરોધ લીલા છે. તો મહાપ્રભુજી તો એમ કે છે 10 લીલા એ 10 વિધ લીલા યુક્ત છે કૃષ્ણ. એટલે ભાગ 10 વિધ લીલા 2 જ્ઞાન અને સાધન છે. એ લીલા જે છે એને સમજવા માટેની પાત્રતા માટે જ્ઞાન અને સાધન અને અધિકાર અને સાધન જે છે, પણ એ 10 વિધ લીલાના અંગભૂત છે. લીલા 10 છે પણ 10 વિધ લીલાને સમજવાની પાત્રતા એટલે કે અધિકાર અને સાધન એ 2 પહેલો અને બીજો સ્કંદ છે. કુલ 12 સ્કંદ છે ભાગવતના. પણ ભાગવત આખું એ આપણે ત્યાં પાઠ કરવાનો છે. ભાગવતની બધી જ લીલાઓ પ્રમાણ છે, ખાલી વેદની લીલા પ્રમાણ એવી માનવાની ભૂલ આપણે ક્યારેય કરવી જોઈએ નહીં. મોટી ભૂલ કરીએ છીએ કે આપણે 11 વર્ષ અને 52 દિવસ બસ, એના સિવાય આપણો કૃષ્ણ નથી. મહાપ્રભુજી કહે છે 10 વિધ લીલા યુક્ત છે કૃષ્ણ. તો ભાગવતમાં પૃથ્વીરાજાની કથા હોય ને તો એ કૃષ્ણની કથા છે. ભાગવતમાં વામનજીની કથા હોય એ પણ કૃષ્ણની કથા છે. નરસિંહજીની કથા હોય તો નરસિંહજીની કથા પણ એ કૃષ્ણ કથા છે. આદૌ મધ્યે ચ અંતે ચ હરિ સર્વત્ર ગીયતે. મહાપ્રભુજી એમ કહે છે કે ભાગવતની અંદર તો અક્ષર અક્ષર કૃષ્ણ રૂપ છે. તો બધે જ કૃષ્ણ જ વિરાજી રહ્યો છે આખા ભાગવતમાં. ખાલી દસમ સ્કંદના તામસ પ્રકરણની અંદર જ કૃષ્ણ છે એમ કેવું એ અજ્ઞાન છે. અને આપણી મોટી મુશ્કેલી એ છે સત્સંગ કરનારા, પ્રવચન કરનારા, કથા કરનારા એક અજ્ઞાની બીજા અજ્ઞાનીને સમજાવે છે. હવે શું થાય? એક અજ્ઞાની પોતાને પૂરી ખબર નથી અને સત્સંગ કરવા નીકળી જાય તો ઓહો બહુ સત્સંગ કરાવે, બહુ સત્સંગ કરાવે, પણ એને પોતાને ખબર નથી. આ દીવો ધૈરો પ્રયત્ન હાથમાં એવું જ હાલે છે આપણો. એ કે બાપા કયો દૈવો ધારો પ્રયત્નાત્મા એટલે શું? કે હવે બાપાને સંસ્કૃતની ખબર હોત તો શું જોઈએ? તો એ કે હવે બાપા પણ એવું પ્રકટ થઈ ગયું હોય કે હવે બીજા નથી જાણતા આપણે કે કેવું તો ખરું કે દીવો ધૈરો પ્રયત્ન હાથમાં, સંધિ છૂટી પાડી કે પ્રેત આગળ આગળ હાલતો તો મહાપ્રભુજી દીવો એના હાથમાં મૂકી દીધો. એટલે દીવો ધૈરો પ્રયત્ન હાથમાં. હવે મોટા ભાગની સત્સંગ, મોટા ભાગની આપણી કથા અને પ્રવચનો પણ એવા હોય છે કે પોતાને વ્યવસ્થિત જ્ઞાન મેળવેલું નથી અને જીકાજીક આપણે બધા કરતા હોઈએ છીએ. સત્સંગ કરાવનારા સત્સંગ કરાવતા હોય અને કથા ચાલતી હોય તો કથામાં શાસ્ત્રી પણ એવો હોય કે એને ખબર ન હોય કે શું ભાગવત શું છે એને ખબર નથી અને એ કથા કરતો હોય અને આપણે બધા એક અજ્ઞાની બીજા અજ્ઞાનીને સમજાવતો હોય. એટલે એક મહારાજશ્રીનો પ્રસંગ છે, અહીં સૌરાષ્ટ્રમાં પધાર્યા હતા. અમુક ગામડા એવા છે કે એમને બિચારાને કંઈ ખબર નહીં. આયરોના અમુક ગામ અમે પણ લીધેલા છે. એ લોકોને બહુ પુષ્ટિમાર્ગી આપણી ભાષાઓની બહુ ખબર ન પડે. ન અહીંયા કોઈ એવો સેવા કરવાવાળો વૈષ્ણવ કે મર્યાદી વૈષ્ણવ કે એના ગામમાં હોય કે એને બધું સમજાવે. તો એ મહારાજશ્રીએ એમ કીધું કે ખવાસને કીધું કે તાતી લઈ આવો. એટલે ઓલા સાંભળ્યું તો ખરું કે તાતી લઈ આવો. ઓલો બીજો અજ્ઞાની બીજા અજ્ઞાનીને પૂછે કે તાતી એટલે શું હશે?
અરે તને એટલી કે ખબર નથી પડતી, ઓલો અજ્ઞાની બીજા અજ્ઞાની સમજાવે, તને એટલી ખબર ન પડે, મહારાજશ્રી જે કરે બધું તાતી, એ જે ખાય એ તાતી. અરે મહારાજશ્રી પધાર્યા હતા બાથરૂમ, પનાળામાં પધાર્યા હતા, એ કે આની તાતી કે છે આ બધા, કે મહારાજશ્રી જે કરે એ તાતી. એટલે આવું થાય. પછી અજ્ઞાની બીજા અજ્ઞાની સમજાવે કે તાતી શું હશે. હું એક ગામડામાં ગયો હતો, મેં ઓલા ભીતરિયાને એમ કીધું કે બીડી લાવજો, તો એક બાપુ મારી બાજુમાં આવીને બેઠો, આવડી નાની ઉંમરમાં શરૂ કરી દીધું. એ કે આ ટેવ સારી નહીં. હવે એ બીડી સમજો આ એમ, ત્યારે મારી ઉંમર નાની હતી, એ કે અત્યારથી સારું નહીં. એટલે જો પુષ્ટિ માર્ગી કોઈ અજ્ઞાની બીજા અજ્ઞાની સમજે તો બીડી આપણે કેને કહીએ છીએ, એ બીડી કેને કહેતો હોય, આપણે તાતી કેને કે એ તાતી કેને કહેતા હોય. તો અજ્ઞાની એક બીજા અજ્ઞાનીને સમજાવે તો આવી દશા થાય. આપણે ત્યાં પણ આવું જ ચાલ્યું છે. કૃષ્ણ આપણો 11 વર્ષ અને 52 દિવસનો, પછી કૃષ્ણ એ આપણો કૃષ્ણ નહીં. બધા કથાએ આમ કરી નાખે, પ્રવચને આમ કરી નાખે. બાપા મહાપ્રભુજીને તો પૂછો કે મહાપ્રભુજી શું કહે છે. મહાપ્રભુજી કહે છે કે 10 વિધ લીલા યુક્ત છે કૃષ્ણ. તો એ શ્રી કૃષ્ણ પરમાનંદ રૂપ છે, 10 વિધ લીલા યુક્ત છે. તો 10 વિધ લીલા ક્યાં 11 વર્ષ અને 52 દિવસમાં ભગવાન 10 વિધ લીલા કરી છે? એ તો નિરોધ સ્કંદ છે, નિરોધ લીલા છે. અને નિરોધ લીલાની અંદરનો આ એક પાર્ટ જ ખાલી છે, આખો નિરોધ સ્કંદે નહીં. 87 અધ્યાય છે દસમ સ્કંદના. અહીં તો તામસ ફલ પ્રકરણ સુધીની જ વાત કરવામાં આવે, 11 વર્ષ અને 52 દિવસ. તો 11 વર્ષ અને 52 દિવસનો કૃષ્ણ આપણો, બાકીનો કૃષ્ણ આપણો નહીં. એ માન્યતા સદંતર ભૂલ ભરેલી માન્યતા છે. આપણો તો કૃષ્ણ એ કૃષ્ણ જ છે, એ બ્રહ્મ છે, એ પરમાત્મા છે, ભગવાન છે. ગીતાજીનો ગાનાર પણ એ જ કૃષ્ણ છે. એ જ કૃષ્ણ આપણી સર્વ દસમ સ્કંદની બધી જ લીલા કરનારો છે. રાજલીલાનો કૃષ્ણ પણ આપણો કૃષ્ણ છે. તો શ્રી કૃષ્ણને મહાપ્રભુજી કહે તમે શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં. પણ ગોટાળો એ થઈ ગયો છે કે આપણને સેવા વ્રજલીલાની ભાવનાથી કરવાની કીધી છે. કથાની અંદર તો સ્મરણ બધી લીલા કરવાનું, બધી લીલાઓનું સ્મરણ કરવાની આજ્ઞા કરવામાં આવી છે. સેવા આપણે ત્યાં વ્રજલીલાના ભાવની સેવા છે, એ સેવા માટે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે. એ સમજાણું નથી કે સેવા માટે મહાપ્રભુજી કહે છે કે સેવા વ્રજલીલાના ભાવની છે, પણ કથામાં તો ભગવાનની બધી જ લીલાઓનું સ્મરણ તમારે કરવું જ જોઈએ. તો જ અંતતઃ ભગવાનની અંદર વ્યસન સિદ્ધ થશે, ત્યાં સુધી નહીં થાય. તો ભાગવત આખું નિત્ય આપણે મહાપ્રભુજી કહે છે પ્રેમણો અન્ય સાધનમ લોકે નાસ્તિ મુખ્ય પરમ મહદ શ્રી ભાગવતમ એવાત્ર પરમ તસ્ય હિ સાધનમ. ભગવાનમાં પ્રેમ કરવા માટેનું ભાગવતથી મોટું બીજું કોઈ સાધન છે જ નહીં, એમ મહાપ્રભુજી કહે છે. પ્રેમણો અસ્તિ ના, એ પ્રેમ માટે કોઈ બીજું કોઈ સાધન જ નથી. શ્રી ભાગવતમ એવાત્ર પરમ તસ્ય હિ સાધનમ. તો શ્રીમદ ભાગવત એ ભગવાનમાં પ્રેમ કરાવનારું એ સૌથી મોટું શાસ્ત્ર શ્રી મહાપ્રભુજી બતાવે છે. તો નિયમિત રીતે પઠે છે નિયમમ કૃત્વા શ્રી ભાગવતમ આદરાત. મહાપ્રભુજી કહે છે રોજ નિયમપૂર્વક ભાગવત જે છે એ આપણે શ્રવણ કરવું જોઈએ. હવે આપણે મહાપ્રભુજીની જે પ્રથા છે, શ્રવણ કીર્તન માટેની જે આજ્ઞા છે, તો મહાપ્રભુજી જલભેદના ગ્રંથની અંદર શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે પૈસા લઈને જે કથા કહેતો હોય એની કથા એ ભાગવત કથા છે નહીં. આ સિદ્ધાંત છે. જે પૈસા લઈને ભાગવત સંભળાવતો હોય એ ભાગવત એવી રીતે ભાગવત મહાપ્રભુજી કહે છે તમે પોતે પઠન કરો. મહાપ્રભુજી કોઈની પાસે કરાવવાનું નથી કહેતા, પોતે કરવાનું કહે છે. તમે ભાગવતનું પઠન પોતે કરો, ઘરમાં ભાગવતજીનું પુસ્તક વસાવીને એનો પાઠ કરો. સેવા કરનારા એ બહુ જરૂરી છે. સેવા કરનારા માટે પણ શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે કે પ્રેમનો અન્ય સાધનમ લોકે નાસ્તિ મુખ્ય પરમ શ્રી ભાગવતમ એવાત્ર પરમ તસ્ય હિ સાધનમ. ચિત્ત ભગવાનમાંથી જે બહિર્મુખ થાય છે એને પુનઃ ભગવાનમાં જોડવાનો ઉપાય શ્રીમદ ભાગવત છે. સેવા કરનારા લોકો માટે પણ સેવાના અનુસરમાં શ્રીમદ ભાગવતનું અધ્યયન પાઠ એ અનિવાર્ય છે. નહીં તો ભગવાનમાં પ્રેમ થશે નહીં. સેવા પણ પછી જડ ક્રિયાવત થશે, ખાલી ક્રિયા થઈ જાય. સવારથી શાંતિ ઉઠવાની જેમ દેહની ક્રિયા હોય એમ સેવા પણ એક ક્રિયા બની જાય. જો ભગવાનમાં પ્રેમ લુપ્ત થઈ જાય તો એ રોજની એક ક્રિયા. પુષ્ટિ માર્ગમાં તો આપણી સેવાની એવી જે મહાપ્રભુજી બતાવેલી સેવાની પદ્ધતિ આપણે એવી કરી નાખી છે કે ખાલી ભોગ ધરીને લેવું.
ભોગ ધરીને ખાવું એટલે સેવા થઈ ગઈ. હવે ભોગ આધારિત સેવા મહાપ્રભુજીએ પ્રકટ જ નથી કરી. અહીં પ્રેમ અને ભાવ મૂલક સેવા છે, ભોગ મૂલક સેવા નથી કે ભગવાનને ભોગ ધરીને ખાઓ એટલે બસ વાત પૂરી થઈ ગઈ, બસ આપણે સમર્પિત જીવન જીવનારા બની ગયા, હવે આપણે બીજું કાંઈ કરવાનું આવતું નથી. પણ ભાગવતનું મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે, અવ્યાવૃત્તો ભજેત કૃષ્ણમ પૂજયા શ્રવણાદિભિ, સેવા કરો સાથે સાથે શ્રવણ કીર્તન અને સ્મરણ પણ કરવું જ જોઈએ. એટલે જો આ ભાગવતને જો સમજતા હોઈએ આપણે, શ્રીમદ ભાગવતના સિદ્ધાંતને જો આપણે બરાબર સમજતા હોઈએ તો ક્યારે આપણે આવો ભેદ ન કરીએ કે 11 વર્ષ અને 52 દિવસનો કૃષ્ણ જુદો, દ્વારકાનો કૃષ્ણ જુદો, અન્ય કલ્પમાં પ્રકટ થનારો જુદો. કૃષ્ણ કૃષ્ણ જ છે, એ બ્રહ્મ છે, પરમાત્મા છે, ભગવાન છે, અને એ કૃષ્ણ છે, અને સાથે સાથે એ જ કૃષ્ણ પાછો આપણા ઘરમાં બિરાજતો ઠાકુરજી છે. એ જ કૃષ્ણ પાછો આપણા ઘરમાં બિરાજે છે, જે વ્રજમાં પ્રગટો એ કૃષ્ણ, સારસ્વત કલ્પમાં પ્રગટો એ કૃષ્ણ, એ જ કૃષ્ણ પાછો અત્યારે શ્વેત વારાહ કલ્પ છે આ, અને અત્યારે આપણા ઘરની અંદર બિરાજે છે. એ બીજું કોઈ સ્વરૂપ નહીં પણ શ્રી કૃષ્ણ સ્વરૂપ છે. મહાપ્રભુજી એમ કહે છે કૃષ્ણ સ્વરૂપ છે. શ્રી ગુસાઈજી કહે છે કે કૃષ્ણનું સ્વરૂપ પણ નહીં, સાક્ષાત કૃષ્ણ. કૃષ્ણ અને કૃષ્ણના સ્વરૂપમાં ગુસાઈજીને કંઈક ભેદ લાગે છે, તો ગુસાઈજી એમ કહે કે સ્વરૂપ પણ નહીં, સાક્ષાત કૃષ્ણ. હવે મૂર્ખ લોકો શું કરે છે કે સાક્ષાત કૃષ્ણ મહાપ્રભુજી ગુસાઈજી કહી રહ્યા છે, ઘરમાં જે વૈષ્ણવના ઘરમાં ઠાકોરજીની જે સેવા થાય છે એ સાક્ષાત કૃષ્ણની સેવા થાય છે. તો શું કહે છે કે નિધિ સ્વરૂપ નથી, પ્રતિનિધિ સ્વરૂપ છે. નિધિ સ્વરૂપ ગુરુદેવની ત્યાં બિરાજે છે, આ પ્રતિનિધિ છે, આ અપ્રસના ઠાકોરજી છે, અપ્રસ વગરના ઠાકોરજી છે, આ મર્યાદીના છે, આ ભોગધરિયાના છે. અને પાછા ત્યાં સુધી કે બાળકની આજ્ઞા હોય અનસકડીની તો એ ઠાકોરજી અનસકડી જ આરોગી શકે. હવે બાળકની આજ્ઞા ઠાકોરજી પર નથી ચાલતી હો. બાળકની આજ્ઞા હોય અનસકડીની તો ઠાકોરજી એના અનસકડીથી વધારે આરોગી શકે નહીં. કારણ કે બાળકની આજ્ઞા ઠાકોરજી ઉપર ચાલે છે કે વૈષ્ણવ ઉપર ચાલે છે, એ તો નક્કી કરો. ભગવાન કહે છે મારા ઉપર કોની આજ્ઞા ચાલી શકે, હું તો સર્વતંત્ર સ્વતંત્ર છું, કયો બાળક એવો પ્રકટ થયો મને આજ્ઞા આપો. તો કોઈ બાળક એમ કહેતો હોય કે ઠાકોરજીને હું આજ્ઞા આપું, ઠાકોરજી પર સુદર્શન ચક્ર લે કે આવું કોણ પેદા થયો કે મને આજ્ઞા આપે. ભગવાનને કોઈ આજ્ઞા હોતી નથી અંશકડીની કે દૂધઘરની, એ સમજી લેજો. આ તો આવું મેં સાંભળ્યું વૈષ્ણવ પાસેથી, એ કે ગુરુદેવની આજ્ઞા ના હોય તો ઠાકોરજીનું મોઢું સિવાય જાય, અંશકડી પૂરતું જ ખુલે, દૂધઘરવાળાનું મોઢું દૂધઘરવાળા પૂરતું જ ખુલે. અરે ભાઈ કૃષ્ણ છે, શ્રી કૃષ્ણ છે, એ તમે ભૂલી જાઓ છો કે શ્રી કૃષ્ણ છે કોણ. જ્યાં ભાઈએ વાત કરી ને એ સમજવાની જરૂર છે કે એ તો વિરાટ છે. કૃષ્ણ એટલો વિરાટ છે કે બધું એની સમાઈ જાય છે. તો મહારાજશ્રી અમારા જેવાની વિષાદ શું કે એને આજ્ઞા આપી દઈએ. એ તો વિરાટ છે, એ તો પરમાત્મા છે. અને મહાપ્રભુજી કહે છે કે યશોદા ક્રોડે સ્થિતો અપી સકલ જગદાધારો ભવતી. યશોદાજીના ગોદમાં બેઠો છે એટલો મતલબ એવો નથી કે નાનો બાળક છે, આખા સકલ જગતનો આધાર પણ છે. એટલે વ્રજભક્તો સાવ મૂર્ખ નહોતા, શાસ્ત્રના જ્ઞાન વગરના નહોતા. યશોદાજીને પણ કીધું કે નીકે રાખ યશોદા મૈયા, નારાયણ ઘર આવ્યો. આ ભૂલતા ને, આ નારાયણ આ જ છે. તમે બાળક માનીને ભૂલ, સામાન્ય પ્રાકૃત બાળક માનવાની ભૂલ કરશો નહીં. વ્રજભક્તો કહે છે યશોદાજીને કે તમારા ઘરમાં પુત્ર રૂપે પ્રગટો છે, પણ નીકે રાખ યશોદા મૈયા, નારાયણ ઘર આવ્યો. આ જ નારાયણ છે, સૃષ્ટિ આમાંથી જ પ્રકટ થાય છે. એવો નારાયણ એ જ આ જ છે કૃષ્ણ. તો મહાત્મ્ય જ્ઞાન વગર, મર્યાદા વગર કોઈ દી કૃષ્ણને આપણે સમજી શકશું? પુષ્ટિને કેમ સમજશું મર્યાદા વગર? આ મર્યાદા છે કે ભગવાનના મહાત્મ્યનું જ્ઞાન કરાવે છે કે તમારા ઘરમાં ઠાકોરજી બિરાજી ગયો છે. તમે એમ નહીં માનતા કે આપણે ગમે પધરાવી જાય ઝાંપીજીમાં પૂરીને, ઝાંપીજીમાં ઠાકોરજીના સ્વરૂપ નહીં જાય, ઠાકોરજી તિરોહિત થઈ જાય. જો તમે સિદ્ધાંત વિરુદ્ધ એને ક્યાંક પધરાવતા હશો તો ઠાકોરજી પધારતા નથી. ભૂલ ભરેલા, એ માન્યતા ભૂલ ભરેલી છે તમારી કે અમે જ્યાં જ લઈ જાય ત્યાં આરોગે. ખાલી એમ કહી દઈએ કે મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીની કારણથી અરોગવા માંડે, એમ ના આરોગે. ખાલી મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીની કારણી તમે જીવનના એક એક વ્યવહારમાં રાખતા હો ને તો અરોગે. બાકી ઠાકોરજી કહે તું જગતને મૂરખ બનાવ, મને થોડો મૂરખ બની જાઉં કે મહાપ્રભુજીની કારણથી અરોગજો.
બીજાના પૈસાથી તાગડધીના બાપુજીની પાછળ આ શ્રાદ્ધ જેવો મનોરથ થયો હોય, ઉત્તર ક્રિયા જેવો. માલા પિરામણ એટલે હું તો એક દાડો જ કહું છું, ઉત્તર ક્રિયા કહું છું. હવે શરમ આવવી જોઈએ આપને. એટલે એક દાડો અને ઉત્તર ક્રિયાની જેવું ભોજન છે આ કોકની પાછળનું. આમાં કોઈ અલૌકિકતા નથી. અને આપણે બધા અહીંયા ઉડાવીએ છીએ અને આપણે એને બહુ મોટો અલૌકિક મનોરથ કહીએ છીએ. ઠાકોરજી તો પહેલાં તિરોહિત થઈ જાય. માલા પિરામણીમાં કોઈથી મુહૂર્ત લાગતો નહીં ઠાકોરજી પધારે. કારણ મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંત વિરુદ્ધ તમે એક પગલું પણ ભરો એટલે ઠાકોરજી એમ કહે છે કે બસ તારો મારો સંબંધ તો પૂરો. મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતને તમે ચૂક્યા. જે મહાપ્રભુજીએ જે સિદ્ધાંતની મર્યાદા આપણને આપી છે એમાંથી એક પગલું પણ જો આપણે બહાર મૂક્યા તો રાવણ તૈયાર જ છે. સીતાજીનું હરણ કરવા માટે રાવણ તૈયાર ઊભા છે. કે રાવણ પણ એમ કે ભાઈ આ લક્ષ્મણ રેખાની અંદર હું નહીં આવી શકું. સીતાજીને તમે જાણતા હશો રામાયણનો પ્રસંગ કે લક્ષ્મણજી એક રેખા દોરી દીધી કે આ જે રેખા છે એની અંદર રહો તો કોઈ તમને કોઈ પણ નુકસાન પહોંચાડી શકે એમ નથી. પણ એક પગલું પણ જો બહાર મૂક્યું પછી પૂરું. કોઈ એ રાવણ તૈયાર બેઠા છે. ત્યારે તો રામાયણની વખતમાં તો એક જ રાવણ હતો. અત્યારે તો કેટલા બધા છે કે નક્કી નહીં. ત્યારે એક રાવણ હતો. અત્યારે તો કોણ ઢાઢી લીલાના સ્વાંગમાં આવી ગયું છે, કોઈ કથાકારના સ્વાંગમાં આવી ગયું, કોઈ મહારાજના સ્વાંગમાં આવી ગયું, કોઈ મર્યાદીના સ્વાંગમાં આવી ગયું. આમાં કોણ રાવણ છે ખબર નથી પડતી. એટલે કોણ રાવણ છે એ ખબર નથી પડતી કે તમારું હરણ કરી જશે જો મહાપ્રભુજીની મર્યાદાનું તમે ઉલ્લંઘન કર્યું તો. બાકી મહાપ્રભુજીની મર્યાદામાં રહો, મહાપ્રભુજીએ સિદ્ધાંતની જે મર્યાદા આપી છે એમાં રહો તો કોઈની તાકાત નથી કે આપણા ભક્તિભાવને નુકસાન પહોંચાડી શકે, આપણું હરણ કરી શકે, આપણું શોષણ કરી શકે. પણ મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતની મર્યાદાની અંદર જ આપણે આનંદ કરી શકીએ. આને જ પાકી મર્યાદ કહેવાય છે. આને જ પાકી મર્યાદ કહેવાય. બાકી અપ્રસ આચાર વિચાર રાખવો એ કંઈ પાકી મર્યાદ નથી. પાકી મર્યાદ જે ગોકુલનાથજી કેને કહે છે એ સમજવાની જરૂર છે કે પાકી મર્યાદ એ ગોકુલનાથજી શ્રી મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતની મર્યાદા, વિવેક, ધૈર્ય, આશ્રય એની મર્યાદા એ આપણી પાકી મર્યાદ છે. બાકી આચાર વિચાર પાલન કરવું એ તો વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે. શાસ્ત્રમાં બતાવેલો વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે. એ મર્યાદા મહાપ્રભુજીએ પ્રકટ કરેલી નથી. મહાપ્રભુજી જે મર્યાદા પ્રકટ કરી છે એ તો આ મર્યાદા પ્રકટ કરી છે. વિવેક, ધૈર્ય, આશ્રય, ભગવાનને સર્વસ્વ માનવા. અને મહાપ્રભુજી જે મર્યાદા આપી છે કે તમારું દ્રવ્ય જ તમે તમારા ઠાકોરજીને વિનિયોગ કરાવી શકો, અન્યનું દ્રવ્ય લઈને તમે સેવા ન કરી શકો. તમે ન કરી શકો, કોઈ ગુરુ ન કરી શકે, કોઈ મહારાજે ન કરી શકે. એ સમજી લેજો. અન્યનું દ્રવ્ય લઈને ઠાકોરજીની સેવા પુષ્ટિ માર્ગની અંદર શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી ગુસાઈજી, હરિરાયજી, પુરુષોત્તમજી કયો એટલા વચન આપણે બતાવી શકીએ કે બધા એક જ વાત કહે છે તત્સિદ્ધેય તનુવિત્તજા. બીજાનું દ્રવ્ય લઈને તમે ઠાકોરજીને ભોગ ધરશો, અસમર્પિત કરતાંય ખરાબ છે. એના કરતાં અસમર્પિત સારામાં સારું. એ બધું આવી ગયું. 56 ભોગ થાય કે 12 ભોગ થાય કે જે ભોગ થાય, જે મનોરથ થાય કે 56 ભોગ થાય, બધા જ કેવલ દેવદ્રવ્ય સિવાય ત્યાં કાંઈ હોતું જ નથી. અન્યનું દ્રવ્ય લઈને જો ઠાકોરજીને ભોગ ધરવામાં આવ્યું ત્યાં કેવલ દેવદ્રવ્ય સિવાય, એના કરતાં અસમર્પિત સારું. મહાપ્રભુજી અસમર્પિત બધાને વર્જિત નથી કીધું, એ સમજી લો. મહાપ્રભુજીએ અસમર્પિત ત્યાગ કરવાની આજ્ઞા કોને કરી છે એ કયો પહેલા. દરેક માટે મહાપ્રભુજી આ નિયમ નથી બનાવ્યો કે અસમર્પિત વસ્તુ નામ તસ્માત વર્જન માત્ર. કોના માટેનો નિયમ છે કે જે બ્રહ્મ સંબંધ લઈ અને ઘરમાં ઠાકોરજીને પધરાવીને સેવા કરે એના માટે અસમર્પિત વર્જિત છે. પણ જે શરણાગતિમાં રહે છે, ઠાકોરજી વિરાજતા નથી, એનું જીવન તો અસમર્પિત જ હોય ને. આ વસ્તુ સમજાતી નથી કે તમે ખાલી ભોગ ધરીને પ્રસાદ લેવાથી આપણે સમર્પિત ન બનીએ. ખાલી ખાવા સાથે સમર્પિતનો કોઈ સવાલ નથી. પણ હું ભગવાનનો સેવક છું એ પ્રકારની ભાવનાથી જીવવું એને સમર્પણ કહેવાય છે. હું પ્રભુનો સેવક છું, મારા ઘરમાં બિરાજતા ઠાકોરજીનો અમે રાજના ખાસા ખવાસ. આપણે તો ઠાકોરજી આપણો નોકર છે. આપણે તો એવી રીતે સેવા કરીએ છીએ, ઠાકોરજી આપણો નોકર હોય, જ્યાં હોય ત્યાં પધરાવી દઈએ. એક બાપા તો એમ કહેતા હતા કે રાતના મનોરથનું આમંત્રણ આવે તો હું તો ઝાંપીજી કરી લઉં, પોયડા હોય ત્યાંથી ઉપાડું ઠાકોરજીને. આમંત્રણ આવ્યું નથી, પોયડા હોય તો ઝાંપીજી કરીને પાછું નીકળી જાઓ. આ કંઈ બાપનો નોકર છે. મહાપ્રભુજી તમને આ શું પધરાવી દીધું છે? ઠાકોરજી તમને બાપનો નોકર છે તમારો. ગમે ત્યાં લઈ જાઓ, ગમે ત્યાં બેહાડી દો, ગમે ત્યાં ભોગ ધરાવી દો.
એની કંઈક એની મર્યાદા છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીની કાનીથી તમે ભોગ ધરતા હો તો મહાપ્રભુજીની મર્યાદા તમારે તમારા જીવનના દરેક વ્યવહારમાં સાચવવી પડે ને કંઈ મજા જ રહેતી જ નથી આપણી. એટલે આ દુઃખદ ઘટના એમ કેવી પડે કે જે ઠાકોરજીની સેવા કરે છે એ સિદ્ધાંતની મર્યાદા નથી રાખતા અને છતાં એ એમ કહે છે કે અમે આનાથી છોવાઈ જાય ને ઓલાથી છોવાઈ જાય, પણ છોવાવ કેવી રીતે? તમારાથી બીજા છોવાઈ રહ્યા છે, એવી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ ગઈ છે. આજે તમે મહાપ્રભુજીની મર્યાદા રાખતા નથી. જો દેવદ્રવ્ય તમે ખાઈ રહ્યા છો તો મહાપ્રભુજી કહે છે જો દેવદ્રવ્ય ખાએગો સો મેરો નાહી કહાવેગો મહાપતિત વે જાયગો. મહાપતિત વે જાયગો. વ્રત કરવાથી શુદ્ધિ નહીં થાય, 10 વ્રત કરવાથી શુદ્ધિ નહીં થાય, તમે આવલા જન્મમાં પણ એની શુદ્ધિ નહીં થઈ શકે. જો દેવદ્રવ્ય ખાએગો સો મેરો નાહી કહાવેગો. મહાપ્રભુજી જાહેરાત આપે છે, છાપામાં જેમ જાહેરાત આપે ને કે છોકરો મારા કહ્યામાં નથી. આની સાથે કોઈ વ્યવહાર કરવો નહીં. કાંઈ પણ વ્યવહાર કરશો તો એમાં હું બંધન કરતા નથી. આ મહાપ્રભુજી જાહેરાત આપી કે જો દેવદ્રવ્ય ખાએગો સો મેરો નાહી કહાવેગો. આને મારા માનશો નહીં. ભલે ગમે એવું તિલક કરે, ગમે એવી ધોતી બંડી પહેરે, એ ગમે એવું એમ એ બતાવે અપ્રસ આચાર વિચાર, પણ એ મારા નથી. જો ઠાકોરજીના નામનું કોઈ દેવદ્રવ્ય ખાઈ રહ્યો છે એ મારો નથી. હવે પ્રશ્ન એ છે અહીંયા કે પ્રસાદ તો ભાઈ પ્રસાદ છે, એમાં દેવદ્રવ્ય કેવી રીતે થાય? આ પ્રશ્ન છે કાલનો. એટલે આજે મેં કીધું વિષય આવશે ત્યારે આપણે એ પ્રશ્ન લઈ લેશું કે જે ચિત્રજી શ્રી મહાપ્રભુજીના આપ્યા છે એની અંદર લખવામાં આવ્યું છે કે હવેલી કે મંદિરમાં આપવામાં અથવા ત્યાંથી ખરીદાતો પ્રસાદ પાતળ મહાપાતકી દેવદ્રવ્ય હોય છે. આવો પ્રસાદ ખાનાર નરકમાં જાય છે. તો પ્રસાદ તો અંતે પ્રસાદ જ હોય છે, તો પછી પ્રસાદમાં દેવદ્રવ્ય કેવી રીતે થાય? જો સમજી લ્યો, આ પ્રસાદની ઘેલછા આવી મોટી છે આપણી કે પ્રસાદ એટલે બધું પ્રાપ્ત થઈ ગયું. પ્રસાદ ક્યારે પ્રસાદ કહેવાશે? પ્રસાદ એ ક્યારે એનું પ્રસાદ રૂપતા કહેવાય એ વસ્તુ સમજવી બહુ જરૂરી છે. કે પ્રસાદ લેવાથી આપણે પવિત્ર થઈ જાય એમ માનતા હોય, બહુ મોટી ભૂલ ભરેલી વાત છે. કે પ્રસાદ હકીકતમાં પ્રસાદ છે કે નહીં, અને કદાચ પ્રસાદ છે તો પણ એ ગ્રાહ્ય છે કે નહીં, પ્રસાદ પણ એ આપણી માટે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે કે નહીં. જો મરજાદી હશે એ બરાબર સમજી જશે કે કોઈ વૈષ્ણવ એની જે મરજાદ કે અપરસ પ્રમાણે ઠાકોરજીની સેવા નથી કરતો, એ કદાચ તમને પ્રસાદ આપશે તો મરજાદી વૈષ્ણવ એ પ્રસાદ લેતા નથી. તો પ્રસાદ છે કે નહીં? ચાલો આપણે એને પૂછીએ છીએ કે પ્રસાદ છે કે નહીં, તો તમે શા માટે નથી લેતા? તો કહે છે કે પ્રસાદ છે. મરજાદી જો બરાબર હોય, ભોગ ધરેના ઠાકોરજીમાં હોય શું એવું હોય તો નહીં, પણ કદાચ કંઈક સમજતા હોય તો મરજાદી એમ જવાબ દેશે. જે મરજાદી જવાબ દેવો જોઈએ એ જવાબ હું દઉં છું કે ભાઈ કે પ્રસાદ તો છે, એના ઠાકોરજીને ભોગ ધરે છે, એ પ્રસાદ છે, એમાં કોઈ વાંધો નથી, પણ અમારી માટે લઈ શકાય એમ નથી. પ્રસાદ હોવા છતાં પણ ગ્રાહ્ય નથી. અને હું સમર્થન કરું છું, કોઈ વ્યક્તિ ના પાડતો હોય કે હું નથી લેતો, તો મેં કીધું બરાબર કહે છે, એને ન લેવું જોઈએ. એને મન નથી, એના પ્રકારનો આચાર નથી કે કોઈ કારણસર પણ એ પ્રસાદને ગ્રહણ કરવા ઈચ્છતો નથી, તો આપણે કોઈના ઉપર એવો દબાણ ન કરવું જોઈએ કે તમારે કેમ ન લ્યો, તમે ઠાકોરજીથી મોટા થઈ ગયા, અમારા ઠાકોરજીનો પ્રસાદ તમે કેમ ન લ્યો? પ્રસાદ છે. હવે મરજાદી વૈષ્ણવ હશે, એના ઘરમાં મારા કરતાં હું અપરસ પાડતો એના કરતાં સારી અપરસ પાડીને એ કદાચ પૂર્ણપણે સિદ્ધાંતથી ઠાકોરજીને સખડી ભોગ ધરતા હોય, એ મને એમ કહેશે કે ઠાકોરજી આરોગ્ય છે, તમે સખડી લ્યો, કેમ નથી લેતા? તો હું એમ જ કહેવાનું છું ભાઈ પ્રસાદ છે પણ મારી માટે લઈ શકાય એમ નથી, કારણ કે હું બ્રાહ્મણ છું, એટલે બ્રાહ્મણ તરીકે હું આ લઈ શકું નહીં. તો પ્રસાદ હોવા છતાં પણ આપણી માટે બધો ગ્રાહ્ય નથી હોતો. દરેક પ્રસાદ આપણે લેવો જ જોઈએ એવો કોઈ નિયમ નથી. તો પ્રસાદ હોવા છતાં પણ મને કોઈ મરજાદી વૈષ્ણવ એમ કહે છે કે આ સખડી આ ભોગ આવ્યા છે હરોગો. એક વૈષ્ણવ મારી પરીક્ષા કરેલી નાનપણમાં, બહુ નાનો હતો ત્યારે પરીક્ષા કરેલી, મને હરોગો. મેં કીધું આ તો સખડી કહેવાય. તો એને એ જ કહેવું હતું કે આને ખબર પડે છે કે નથી ખબર પડતી, કે લઈ લઈએ તો મારે બહાર કહેવાતા એમ કે અમારા ગુરુદેવના બાળકો નથી લેતા, લઈ લીધું. એટલે મને મેં કીધું આ તમે હરોગાવાની તૈયારી કરી, પણ મેં કીધું આ તો સખડી છે, અમારાથી કેમ લેવાય? એટલે બહુ નાનો હતો, એટલે આ તો આપણે ઘરમાં જોતા હોય કે વૈષ્ણવ પાસેથી કમસે કમ દૂધઘર લેવાય, આ તો ન લેવાય. એને તૈયારી કરી, મરજાદી હોવા છતાં સગડી કોલસાની મેન અને કૂવાના જલવાળા હતા, તો એને એટલી ખબર જ હોય કે આ ન ધરાય, છતાં પણ ધર્યું. અરોગો
કીધું આ તો સખડી છે, હવે આ મારાથી કેમ લેવાય એમ. તો ઠાકોરજીનો ધરેલો પ્રસાદ હતો, ઠાકોરજી એના શિરો માન્ય છે, એનો પ્રસાદ એ શિરો માન્ય હોય, પણ હું લઈ શકું નહીં. જેમ મર્યાદી વૈષ્ણવ બીજા વૈષ્ણવને ત્યાંથી પ્રસાદ નથી લેતા, તો એવી રીતે બાળકો પણ વૈષ્ણવના ઘરનો સખડી પ્રસાદ નથી લેતા. તો પ્રસાદ છે છતાં પણ આપણી માટે બધો જ પ્રસાદ ગ્રાહ્ય હોય એવું જરૂરી નથી. આ એક પ્રશ્ન. હવે દેવદ્રવ્ય કેવી રીતે હોય? આપણા ઘરમાં ઠાકોરજી બિરાજતા હોય અને ઠાકોરજીને ભેટ ધરેલી વસ્તુમાંથી જો ઠાકોરજીને કંઈક ભોગ ધરો, તો એ પ્રસાદ તમારો હોવા, તમારા ઘરની સત્તા, તમારી સત્તા હોવા છતાં પણ, તમે પ્રભુને ધરેલો હોવા છતાં પણ, જે વસ્તુ તમે ઠાકોરજીને ભેટ કરી, એ ભેટનો પ્રસાદ તમે પણ તમારા ઘરમાં લઈ શકતા નથી. એ દેવદ્રવ્ય, પ્રસાદ હોવા છતાં પણ દેવદ્રવ્ય છે. પ્રભુ આરોગ્ય છે, પ્રસાદ પણ છે, પણ એ પ્રસાદ દેવદ્રવ્ય છે, કારણ કે પ્રભુને તમે ભેટ કરી દીધું, પ્રભુનું દ્રવ્ય થઈ ગયું. હવે એમાંથી ભોગ ધરાણું છે, તો તમે એ પ્રસાદ પણ તમારા, બરાબર શાંતિ સમજી જાજો કે કોઈને એમ થાય કે બધું ભોગ ધરેલું દેવદ્રવ્ય હોય. અરે ન સમજવાની ઉપાધિ મોટી થાય. શિબિરમાંથી કાંઈક સાંભળી જાય કે કાંઈક બહાર નામમાં આવે આપણું કે આવું બોલે છે. હવે